اس آیے کریمہ کی صورت میں ہمیں خبر مل رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں میں اپنے بندے کو لے گیا معراج پر اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہے کہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر معراج کرنے سے قبل کتنے خوبہ انداز میں پروردگار نے اپنی ذات سے اس گفتگو کا عنوان شروع کیا اور فرماتا ہے سبحان الذی، یہ کہہ کے پھر آگے فرماتا ہے اسرا بعبدہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیلاً۔ معراج رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتا تھا کہ میں رات کی تاریکی میں اپنے محبوب بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ہم مومنین کی جماعت مان لیتی، کیا ضروری تھا اپنی سبحانیت کا اعلان کرنے کی کہ سبحان الذی، میں لے گیا، میری ذات پاک ہے، ایسا کیوں بیان فرمایا؟ اسی طرح کی ایک آیے کریمہ اور مل رہی ہے حضرت، اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ پہ قرآن شریف میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں چونکہ صحابہ کی عظمت دکھلانے اور ذکر صحابہ کرنے سے پہلے، صحابہ کا ذکر بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اس آیت میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں نبی کے معراج کا ذکر بیان کرنے سے پہلے فرماتا ہے سبحان الذی۔ آپ غور فرمائیں کہ جب صحابہ کا ذکر آیا تو اللہ نے محمد رسول اللہ کہہ کے ذکر صحابہ کا عنوان حضور کو بنایا۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ جب صحابہ کی بات آئی تو اس آیت کا جو عنوان بنایا وہ اپنے محبوب کو بنایا، اور جب معراج رسول کے ذکر کی بات آئی تو اس جگہ پہ سبحان الذی کہہ کے خدا خود عنوان بن گئے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے واہ واہ، خدا خود عنوان بن گئے سبحان الذی۔ اور بڑا ضروری تھا کہ معراج رسول بیان کرنے سے پہلے خدا اپنی سبحانیت کا اعلان کرے۔ بھائی صاحب تھوڑی دیر آپ توجہ دے لیں، میں جلد گزر جاؤں گا تاکہ کہیں آگے کچھ لوگ چل کر کے نبی کے معراج جسمانی کو معراج روحانی نہ تصور کرنے لگے اور یہ کہیں کہ حضور جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں، اتنا موٹا موٹا آسمان، اتنی لمبی مسافت، آدمی کیسے جا سکتا ہے، بشر کیسے جا سکتا ہے، انسان کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بات انسانی ذہن میں سمائے تو کیسے سمائے؟ بڑی متعجب خیز یہ بات ہے کہ حضور گئے، جسم گیا، کہیں یہ تصور لوگ خیال کر کے آپس میں الٹ پلٹ نہ کرنے لگے، اس لیے معراج کا ذکر بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، میری ذات پاک ہے۔ اعتراض بارگاہ رسول میں جا کے مت کر، میرے مصطفیٰ سے مت پوچھ
کہ حضور کیسے جا سکتے؟ اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ، میری ذات پاک ہے ہر نقص سے، میں محبوب کو جیسے چاہوں بلا لوں گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ اس لیے اللہ نے سبحان الذی کہہ کے، اور حضرت یہ سبحان الذی ایک قسم کا قسم بھی ہے، سبحان الذی یہ قسم ہے۔ معراج رسول کا ذکر بیان کرنے سے پہلے اللہ اپنی قسم یاد فرماتا ہے، اور بڑا ضروری تھا کہ ذکر معراج کا ذکر ہو، اس سے پہلے خدا اپنی سبحانیت کی قسم اٹھائے۔ اور وہ کیوں؟ قسم ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ گفتگو میں وزن کتنی ہے۔ جی اگر میں کہوں اللہ کی قسم مجھے ایک گلاس آپ پانی دے، پانی کے لیے اتنا پاکیزہ نام کا ہم قسم کھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کہہ کے اگر قسم یاد فرمائی ہے تو بڑا ضروری ہے آگے یہ بات آپ کو سمجھانا کہ اگر معراج جسمانی ہے تو اتنے بڑے قسم کے رب کے کھانے کی ضرورت نہ تھی، جی جی، کیونکہ یہ تو عام بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے روح خواب میں نبی کو معراج ہونا، نبی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی اس آیت میں سبحان الذی کہہ کے قسم کھا رہا ہے، اس قسم ہی کی دلالت اعلان کر رہی ہے کہ مصطفیٰ صرف روح کے ساتھ معراج نہیں ہوئی، مکمل جسم کے ساتھ مصطفیٰ کو بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ مکمل جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب آگے بات آ رہی ہے لیلاً، یہاں سے سفر معراج کی بلندی اور اس کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسرا لیلاً، رات کی تاریکی میں لے گیا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ رب نے فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب کو لا، اور جب جانا تو سواری بھی مکے کی نہ ہو، سواری میرے در سے لے کے جا، جی یہاں سے لے کے جا۔ اور جب رسول ملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر کے حضور کو چلے، تو جہاں پہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے نا، دعوت دے دی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، تو وہاں کی خبر صبح اخبار میں نکلتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ شریک ہوئے، ان موضوعات پہ گفتگو ہوئی۔ حضرت گفتگو ہوئی ہی ان موضوعات پہ، یہاں تو دنیا تمام فرشتوں نے دیکھا کہ لے جانے والے جبریل، جی جی، لے جانے والے جبریل، اور ساتھ میں فرشتے 70,000، کوئی 2-4 ہزار لینے نہ آئے تھے، 70,000 فرشتے۔ اور جب یہاں سے لے کے چلے، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے تصور کیا کہ لائے ہیں جبریل، فرشتے ساتھ میں ہیں۔ اب جب یہ خبر نشر ہوگی قرآن کی شکل میں، محبوب پر جب اللہ اپنے اس پاکیزہ ذکر کو عربی شکل میں اتارے گا بزبان عربی میں، تو وہاں پہ بیان ضرور آئے گا کہ لے جانے والے جبریل تھے، ان کا اس پاکیزہ سفر میں نام آئے گا، فرشتوں کے نام آئیں گے کہ 70,000 ملائکہ لے کے گئے، مکے سے جبریل لے کے گئے، فرشتوں کی جماعت آئی، فرشتوں کی بارات ساتھ تھی۔ یہ سفر معراج تو گزر گیا، مگر وہی بیان جب بشکل قرآن محبوب پر نازل ہو رہا ہے تو فرشتے اس خیال میں تھے کہ یہاں پہ ذکر میں نام جبریل کا آئے گا کیونکہ وہ لے کے گئے، فرشتوں کا نام آئے گا کیونکہ وہ ساتھ میں تھے، مگر اے اللہ تیری رحمت کس قدر وسیع ہے کہ جب تو قرآن میں اس پاکیزہ سفر کا روٹ بیان کرتا ہے تو نہ جبریل کا نام ہے، نہ فرشتوں کا ذکر ہے، نام آتا ہے تو سبحان الذی اسرا، ارے پاک ہے وہ رب کی ذات جو جبریل نہیں، معراج کی رات اللہ خود اپنے
गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना जिक्र फरमाता है, वहां फरिश्तों का नाम नहीं, वहां मलाइका का जिक्र ही नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं खुद अपने मुस्तफा को ले गया। वाह वाह वाह, लैलन असरा लैलन, रात की तारीकी में वो जात पाक है जो ले गई जी अपने बंदे को, तो रब खुद ले गया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब ले गया परवरदिगार तो वहां बुलाने की जरूरत क्या थी? हाय हाय हाय, जब ले गया तो मुलाकात भी मक्के में कर लेता। वाह वाह वाह, तो बोल दो भाई, जी जी, वहां ले जाने की जरूरत क्या थी? मुलाकात भी मक्के में कर लेता। आशिकों ने जवाब दिया नहीं, रब की मशीयत बोल रही थी कि महबूब मुलाकात भी तुझसे वहीं करूंगा जहां मेरे तेरे सिवा कोई ना हो। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये दुनिया मुलाकात की जगह, ये अरबों का हुजूम, ये दुनिया की भीड़, ये मुलाकात की जगह। और जब हुजूर वहां से चले तो बैतुल मक़दिस पहुंचे। बस जल्दी जल्दी बैतुल मुक़द्दस में कमो बेश 1,24,000 अंबिया की आपने इमामत फरमाई जी। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस सही है। मैं बताऊं आपको कि जब हुजूर वापस आए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने जो ये वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, ये जो रूट सफर मेराज का बयान किया गया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ में कि जब मेरा गुजर हुआ बुराक पर सवार होके, तुम राई तो मैंने देखा कि राई तो काइमन युसल्ली, राई तो मूसा काइमन युसल्ली, मैंने मूसा को देखा अपने कब्र में खड़े होके सलात पढ़ रहे, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सलात पढ़ रहे थे अपनी कब्र में। अब ये अपनी अपनी तबीयत का लोगों ने माना निकाला है कि वो सलात पढ़ रहे थे, गोया कि वो जब हुजूर का गुजर हुआ नमाज पढ़ रहे थे। सलात के माने सिर्फ नमाज नहीं होते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, सलात के माने दुरूद भी होते। जी बेशक, अरे वो सफरे मेराज कहीं उस जगह से जहां से सवारी गुजर रही थी, 2-4 घंटे तो लगने थे नहीं, पलक झपकते सवारी गुजरती। बेशक, क्या ऐसा हो सकता है कि इमामुल अंबिया आप खुद तवज्जो दे और गुमान दे, इस सवाल का जवाब दे कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जहां सारे फरिश्ते इकबाल के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हों, इस्तकबाल के लिए कुल अंबिया बैतुल मक़दिस में जमा हो चुके हो, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इमामुल अंबिया की सवारी गुजरे और इधर जनाबे मूसा कब्र में अल्लाह अकबर कह के नमाज के लिए। हाँ, अगर इस दौर का कोई नादीदा इंसान होता तो चलो मान लेते, क्या मूसा को हुजूर का मर्तबा मालूम ना था? वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि सलात का माना अगर इश्क की दुनिया में उतर के करोगे तो दिल यही जवाब देगा। जब मुस्तफा की सवारी गुजर रही थी तो खड़े होके वो नमाज नहीं, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, वो मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे। बेशक, और यहीं से आशिकों को जवाब भी मिल गया कि जब कभी सलाम पढ़ने की बारी आए तो बैठ के ना पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। खड़े होके पढ़ना जनाबे मूसा की सुन्नत है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होके पढ़ो। और जब यहाँ से चले तो बैतुल मुक़द्दस में देखा कि हजरत मूसा वहां भी पहले इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। अब आप सवाल करेंगे कि रफ्तार किसकी ज्यादा है? हाय हाय हाय, यहाँ हुजूर को देखा कि खड़े होके हुजूर ने देखा कि सलात पढ़ रहे, दुरूद पढ़ रहे जनाबे मूसा, और हुजूर के पहुंचने से पहले वहां बैतुल मुक़द्दस में जनाबे मूसा पहुंच गए। ऐसे कैसे? क्या हुजूर की रफ्तार से जनाबे मूसा की रफ्तार ज्यादा है? तभी तो पहले यहाँ भी और पहले वहां भी। इसका जवाब मैं जल्दी जल्दी आपको दे दूं। उस रात मेरे मुस्तफा अपनी रफ्तार से कहां चल रहे थे? वाह वाह वाह, वो तो बुराक की रफ्तार से जा रहे थे। बेशक, अगर आप साइकिल पे बैठे तो आपकी रफ्तार होगी कि साइकिल की? साइकिल की, बोलो ना। कार पे बैठे तो आपकी रफ्तार की कार की,
अगर रफ्तार देखनी थी तो उस रात बुराक से हटा के मुस्तफा की रफ्तार हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हुजूर की रफ्तार थी कहाँ, वहां तो बुराक की रफ्तार थी, और बुराक की रफ्तार से बदरजे अतम पैगंबर की रफ्तार ज्यादा है। बेशक इसलिए यहां भी मूसा वहां भी मूसा। अब सारे अंबिया ने इस्तकबाल किया, हुजूर चले और जैसे सिदरतुल मुंतहा के करीब हुए, तमाम फरिश्तों ने अर्ज की, बारी ताला तमाम अंबिया ने तेरे महबूब का इस्तकबाल किया, उनकी जियारत की बैतुल मक़दिस में, हमारे लिए भी इंतजाम कर दे। बोलो ना, हमारे लिए भी कुछ इंतजाम कर दे कि जी भर के तेरे महबूब की जियारत कर ले। रब ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। सारे मलाइका को हुक्म दे दिया, मेरे महबूब को देखना है तो सब सिदरा पे जमा हो जाओ। अरे बोला करो वाह वाह वाह, सिदरतुल मुंतहा पे जमा हो जाओ। फरिश्तों ने अर्ज की, हजरत फरिश्तों ने अर्ज की, बारी ताला वो तो बुराक पे सवार है, पलक झपकते सवारी गुजर जाएगी, दिल खोल के नजारा हो नहीं पाएगा जियारत, इसलिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि सिदरा पे कुछ घड़ी तेरा महबूब ठहर जाए, वाह वाह वाह, वाह वाह, तेरा महबूब ठहर जाए और हम दी भर के उनकी जियारत कर ले। रब ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारी दुआ कबूल हुई, मैं इंतजाम ये कर देता हूँ कि उनकी सवारी बदलने का इंतजाम कर देता हूँ, मेरा महबूब ठहरेगा, तुम जियारत करना। हुजूर चले, सिदरा पे पहुंचे और जैसे सिदरा पे पहुंचे बुराक रुक गया। फरिश्तों ने जियारत की, अब वहां दूसरी सवारी लाई गई, बेशक, और दूसरी सवारी सब्ज रंग का रफ रफ नूर का तख्त जिसको रफ रफ कहा जाता, उस पे सवार होके मेरे मुस्तफा गुजरे। बेशक, और जब गुजर हुआ तो मका और मकी सब पीछे रह गए, मेरे मुस्तफा वहां अब चले जहां मका का कोई अता पता नहीं। बेशक, बेशक, हुजूर तवज्जो चाहता हूं, जब मक्के से बैतुल मुकद्दस का सफर था तो ये आलम नासूत का सफर शुरू हुआ, हाय हाय हाय, और जब वहां से आप आसमान दुनिया की तरफ चले, आसमान अव्वल, आसमान दोम, आसमान सोम, तो वो नूर का सफर रहा, आलम मलकूत का सफर पार कर रहे हैं। और जब 7वें आसमान पे अर्श आज़म से सिदरा पर मेरे नबी का गुजर हुआ तो सिदरा पर आलम जबरूत का सफर खत्म हो गया। और जब रफ रफ पे सवार हुए, बुराक पीछे, जिब्रील हाथ जोड़ के पीछे रह गए, अर्ज करने लगे सरकार अगर चींटी बराबर आगे बढ़ा से आपका सफर तनहा शुरू होता है, रफ रफ पीछे, जिब्रील पीछे, तमाम मकान और मकानियात पीछे, सब कुछ रह गया। आलम जबरूत से निकल के मेरे मुस्तफा आलम लाहूत में दाखिल हो गए। लामका का सफर आगे चलते गए, जितने भी तजल्लियात रब्बानी के नूर उड़ उड़ के मेरे मुस्तफा को परतों बन के छाते चले गए। सारे नूर मुस्तफा को अपने आगोश रहमत में लेते चले गए। रफ रफ पे सवार मेरे मुस्तफा चलते रहे, यहां तक कि आलम लाहूत खत्म हो गया, आलम लाहूत खत्म हो गया। और एक वक्त पर एक मकाम तो कह ही नहीं सकते जब लामका था, बस समझाने के लिए एक वक्त ऐसा आया कि रफ रफ भी ठहर गया, रफ रफ ठहर गया। रफ रफ ने अलविदाई सलाम अर्ज की, हुजूर बस यहीं तक, आगे जा नहीं सकता। आवाज आई महबूब इंतजार कर, तीसरी सवारी आ रही है, तीसरी सवारी आ रही है। तब तक के एक नूर का हाला आया, रफसफ से उतर कर मेरे मुस्तफा उस नूर के हाले पर सवार हुए। आलम लाहूत खत्म हुआ, अब आगे हाहूत का सफर शुरू हो रहा है। वो नूर का हाला लेकर के मेरे मुस्तफा को आगे बढ़ा, चलते 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 वो नूर का हाला भी रुक गया। आवाज आई, ए मेरे महबूब अब इस नूर के हाले से बाहर आ। हुजूर बाहर हुए और एक तरफ को चल पड़े। आवाज आई, तिफिया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब अब ठहर जा, अब रुक जा, मक्के से यहां तक चल के तू आया है, अब किफ
الیواقیت میں علامہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب ٹھہر جا، اب یہاں پر تیرا رب درود کے گجروں سے تیرا استقبال کرنے لگا، رک جا، تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ یصلی کا ایک معنی قریب کے بھی ہوتا ہے، یصلی کے معنی نماز بھی، یصلی کے معنی درود بھی۔ ان ربک یصلی قائما، محبوب رک، اب تیرا رب تیرے قریب ہو رہا ہے، اب تو ٹھہر، یہاں سے اب تیرا رب قریب ہو رہا ہے، یصلی، تیرا رب تیرے قریب۔ اب اگر حدیث سے یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں قرآن سے بتاتا ہوں، جب آواز آئی قف، اے محبوب ٹھہر جا، تو پھر رب نے فرمایا ثم دنا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا۔ اب وہ سے مراد کون ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ سے مراد جبریل ہے، جبریل قریب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ سے مراد خدا، خدا قریب ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سے مراد ذات پاک مصطفیٰ۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، یعنی حضور قریب ہوئے۔ اس آیت کے مفسر خود مصطفیٰ، اللہ، آپ کنز ایمان ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اس کی تفسیر خود میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رب نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، تو وہ سے مراد ہے کون؟ اگر دل ہے آپ کے کلیجے میں یہ جملہ اتر جائے تو دل سے دعا دیجئے گا، پسند نہ جائے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ثم دنا، وہ قریب ہوا، تو وہ سے مراد کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم دنا فتدل، ثم دنا رب الجبارین فتدلہ، اللہ کے عزت کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود مجھ سے قریب ہوا۔ رب العزت دنا فتدلہ، اللہ رب العزت جبار، وہ خود مجھ سے قریب ہو رہا تھا، رب مجھ سے قریب ہو رہا تھا۔ آگے آپ پڑھیں نا قرآن پاک، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی جی، وہ قریب ہوا۔ اللہ آگے فرماتا ہے فتدلہ، پھر اور قریب ہوا۔ ایک بار رب نے کہہ دیا قریب ہوا، ہم سمجھ گئے تو قریب ہوا، تیرا محبوب قریب ہوا، یہ قریب پہ پھر قریب کیسا؟ فتدلہ، قریب ہوا، ثم دنا، قریب ہوا، فتدلہ، پھر اور قریب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی قربت اس کی قربت میں ایسی گم ہوئی کہ گم ہو کے رہ گئی۔ اب ہم کیسے جانیں؟ حضرت فتویٰ مت لگائیے گا، بس سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ عقیدہ کفر ہے، عقیدہ بنانا حرام ہے۔ جو میں مثال دینے جا رہا ہوں، اے اللہ ہم کیسے جانیں کہ تو قریب ہوا؟ کچھ تو بتا دے کہ تو قریب اپنے محبوب سے کیسے ہوا؟ رب نے فرمایا کوئی مثال ہے ہی نہیں دنیا میں جو میں مثال دوں، وہ جو میری قربت محبوب سے ہوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ وہ مثال جو میرے محبوب سے ہوئی تیرا ذہن سمجھ نہیں سکتا، تیری عقل سے ماورا، تیرے تصور سے بالا تر، تو سوچ نہیں سکتا۔ وہ اللہ رسول کی ملاقات ہے، مگر مولا تو پھر ہم سمجھے کیسے، جانے کیسے کہ تیری ملاقات ہوئی کیسے؟ ثم دنا، یہ قربت، فتدلہ، پھر قربت، یہ دونوں قربت ملی کیسے؟ کچھ تو بتا دے، کچھ تو بتا دے۔ تو رب نے فرمایا ہاں میں کچھ اشارہ دے رہا ہوں۔ آگے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلہ، اور قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، ایسے سمجھ کہ دو کمان ملی یا اس سے بھی کم، دو کمان ایسے قریب ہوئے کہ دو کمان، بولو نا، دو کمان یا اس سے بھی کم۔ بات محبت کی چل رہی تھی، بیچ میں تیر کمان کہاں سے آ گیا؟ حضرت بات محبت کی چل رہی ہے، ملاقات کی، وصال کی، یہ کہاں سے آ گیا تیر و کمان؟ آپ کیا سمجھے وہ تیر چلنے والا؟
वो धनुष तीर चलाने वाला नहीं, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, ऐसे मिले, ऐसे करीब हुए कि 2 कमान या उससे भी कम। कमान से मुराद वो तीर नहीं, कमान से मुराद ये। जी जी आप देख रहे हैं ये, देखिए। अरे भाई मुसाफा करते हो तो हाथ बढ़ाते हो, गले मिलते हो तो, मैं पहले बता चुका हूं ये अकीदा बनाना कुफ्र है। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, बस 2 करीब हुए ऐसे कि 2 कमान या उससे भी कम। 2 कमान मिली। जब हम हाथ किसी भाई से गले में गले मिलने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हाथ कैसे करते? ऐसे। और ये हाथ बनता है मिसले कमान, एक कमान ये। और अल्लाह ने फरमाया फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, एक कमान ही नहीं बल्कि 2 कमान, एक इधर से एक उधर से, 2 कमान या उससे भी कम। जैसे मिसाल ये ले लो कि 2 कमान आपस में मिलती है, वही मुलाकात अल्लाह और रसूल की ऐसे हुई कि 2 कमान आपस में हुई। सुम्मा तनाफका फतदल्ला, ऐसे करीब हुए कि मुस्तफा की कुर्बत खुदा की कुर्बत में गुम हो, वाह 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 वाह, गुम हो गई। और वो रात भी कैसी रात थी कि जब वहां से लौटे तो 50 वक्त की नमाज लेकर के पलटे। रात में से हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा कि अल्लाह के हुजूर से आ रहे, उम्मत के लिए क्या मिला? आपने फरमाया उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज। और जैसे ही हजरत मूसा ने सुना, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह बहुत है जी, 50 वक्त की नमाज बहुत ज्यादा है, सब नहीं पढ़ेंगे। उस वक्त फरमाया था 1500 1400 साल 1600 साल पहले देख लिए थे कि सब नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ रहे नहीं। 50 वक्त की नमाज लेकर के चले और हुजूर को हजरत मूसा ने लौटा दिया और अर्ज गुजार हुए कि सरकार इसको कम कराइए। अब वो वाकया आप जानते होंगे कि लेकर के जब पहुंचे, अर्ज की बहुत है परवरदिगार। रब ने फरमाया ठीक है 45 पढ़ ले। फिर आए हजरत मूसा ने फिर वापस कर दिया। फिर अर्ज की मौला ये बहुत ज्यादा है। रब ने फरमाया ठीक है 40। फिर आए जनाब मूसा ने वापस किया 40 से 35, फिर वापस किया 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। और 5 जब हो गई तब भी जनाब मूसा अर्ज करते हुजूर अभी भी बहुत है, अल्लाह अल्लाह, सब नहीं पढ़ेंगे। वही हाल आज है कि 5 भी बहुत है, सब नहीं पढ़ते। अब आप हजरात में से कुछ तो ये बैठे सोच रहे होंगे कि काश हुजूर एक बार जनाब मूसा के अरीज़े को कबूल कर लेते और 5 पे भी एक बार अगर चले जाते तो बार बार मस्जिद आने जाने का मामला खत्म, सिस्टम ही बंद हो जाता। मगर हुजूर ने फरमाया जनाब कलीम से कि अब नमाज को कम कराने के लिए मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि फिर जाऊं। तवज्जो चाहता हूं, उर्दू पढ़ने वालों के लिए जुमला दे रहा हूं, पसंद आए इंशाल्लाह तो दुआ दीजिएगा। नमाज की आदत 2 3 4 5 जी, नमाज की आदत वहीं पे ठहर गई, मुस्तफा की गैरत जहां पे ठहर गई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और जनाब मूसा से मैंने अर्ज की या मूसा कलीमुल्लाह आप इतने परेशान क्यों हैं? उम्मत आपकी नहीं है, नमाज जो हुजूर ला रहे वो आपकी उम्मत के लिए नहीं, नमाज आप अपनी उम्मत के लिए, हम लोगों के लिए परेशान आप क्यों हैं? बोले इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा। हुजूर आपका फायदा? बोले नादान तेरा भी फायदा है। अर्ज की सरकार आपका क्या फायदा है? आपने फरमाया देख मेरी किस्मत में दीदार खुदा नहीं है, हाय हाय हाय, मैं देख नहीं सकता। एक बार मैंने जो देखी थी तजल्ली कूहे तूर पे, वो जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली, वो भी बर्दाश्त न कर सका। वो खर्रा मूसा साई का, मैं जमीन पे बेहोश होके गिर गया, मैं अल्लाह को देख नहीं सकता। तो तेरे मुस्तफा जब जाएंगे नमाज को कम कराने तो किसको देखेंगे? अल्लाह को। और जब वापस आएंगे तो मैं किसको देखूंगा? हाय हाय हाय, रसूलुल्लाह को। तो बोले मैं तो देख नहीं सकता, जब वो वापस आएंगे तो कान से उनकी बातें सुनूंगा,
دیکھوں گا اور ہمارا کیا فائدہ ہے؟ بولے تیرے لیے نماز کم کر دی جائے گی، واہ 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 نماز کم کر دی جائے گی۔